A lot of what he said was good. Some of what he said wasn't right. It shouldn't be done in public. I also believe that these things publicly criticise a player or anyone else. I don't think we should be doing that in a public sense. Timo Werner played last night. And sort of waking up this morning, any regrets about the public nature of the criticism, or do you stand by that? No, it wasn't criticism. It was assessment. Yeah, I think when you've got 18-year-olds, I think it's not acceptable. That I need everyone sort of to at least be going out there, give the best of themselves. And yeah, his performance in the first half wasn't acceptable. How did he take it, and what do you kind of put this down to? I don't really know, and it's not really of great concern. Like I said, we just kind of get over the line, a trophy. I'm sick of that, Yeah. and that's an excuse for me. Well, what's the point otherwise? Don't come here, particularly in tough moments. Then what's the point? Just move on then, go somewhere else. 3일간 토트넘의 경기보다 뜨거운 감독의 인터뷰가 불을 뿜고 있습니다. 기자들의 질문은 대체로 날카롭고 감독은 더욱 강력한 답변으로 응수하는 형국입니다. 특히 기자들이 베르너 관련 질문에 가시를 담은 이유는 불과 이틀 전 감독 본인이 내부적으로 해결할 일이 있고 공개적으로 누군가를 비판하지 않겠다고 말했기 때문입니다. 18세 선수들로 시작된 베르너 코멘트는 누가 봐도 비판이었고, 기자들은 감독이 무승부 이후 순간적인 감정으로 실언이 아니었을지 후회하냐고 되물었으며, 감독의 대답은 그건 비판이 아니라 평가이다였습니다. 토트넘의 모든 선수들이 감독의 인터뷰를 지켜봤고, 베르너는 바로 다음날 그 18세 선수들과 훈련해야 하는 베테랑 선수입니다. 기자들은 해당 주제를 직업인의 자존심과 연결시켰고, 감독은 강한 어조로 현 시점 선수들의 감정은 중요하지 않다는 답변을 내렸습니다. I've got no time for that sort of stuff anymore. We're in a fight here, Like collectively we're in a fight. I'm not going to go around worrying about people's bruised egos. Yeah, this football club, we want to achieve things. We want to be successful, and we're down to the bare bones in players. I'm not going to, if there's somebody in that dressing room who's fit, able to contribute, that feels like he needs something extra in this moment, he's probably not the right time. Like, I need guys who, and we had some last night, who understand the situation we're in. We've got 15 fit players. In some positions we've only got 2 players. So I'm not going to go around trying to get extra out of people. If they don't give extra right now, well, it kind of gives me an indication of where they're at. 감독은 팬이 외친 포스테노클루라는 단어에 화를 냈었고, 또 다른 팬의 목소리에 노려보기도 했다. 본인 또한 지금 같은 팀이 어려운 시기에도 감정이 매우 자극받는 사람의 한 명이었습니다. 기자들의 질문들은 지난 한 달의 모든 상황들이 촘촘하게 쌓여있는 결과물이었고, 앞뒤가 다르고 언행일치가 안 되기에 유사한 질문을 여러 번 던졌으며 결국 더 감정적인 답변으로 이어졌습니다. 요약하면 감독은 프레스, 팬, 전문가들이 최근 토트넘을 향해 동일한 주제의 비판을 내리자 감정적인 모습을 보였고, 감독은 토트넘의 부진 이유가 전술이 아닌 다른 이유다를 설명하는 과정에서 특정 선수를 비판하는 형태가 되었으며, 선수를 비판하지 않겠다던 불과 이틀 전과 앞뒤가 다르자 다시 던져진 질문에 지금같이 팀이 어려운 시기에 선수의 감정이나 자존심은 중요하지 않다는 대답으로 마무리되었습니다. 기자들 입장에선 뭐가 비판이고 평가인지, 누구는 감정적인데 누구는 감정적이면 안 된다는지 객관적으로 이해하기가 어렵기에 앞으로도 유사한 흐름이 예상됩니다. 그리고 다음 질문에선 더욱 강력한 반응이 쏟아졌습니다. Kind of get See, over the line, a trophy. I'm sick of that, Yeah. and that's an excuse for me. Yeah. And that's why, even with sort of Christian Romero's comments, I just think that's an excuse. Like, at the moment, I'm here. I take responsibility. These players, we're here. So if we think something's, exists, some mythical thing exists in this club that prevents success, we'll change it. Well, what's the point otherwise? Don't come here. So I just don't buy into that. At the moment, like I said, we're in a difficult situation because of kind of where we are squad-wise and team-wise. And, you either embrace this challenge. If you want excuses, there's a million of them. Absolutely, there's a million excuses as to why, we can't be successful. But if that's what your clutch is, particularly in tough moments, then what's the point? Just move on then, go somewhere else. 감독은 핑계를 굉장히 싫어하는 모습을 보였습니다. 하지만 바로 하루 전 무승부의 이유 중 하나로 경기장 분위기까지 언급했었기에 무엇이 핑계이고 무엇이 핑계가 아닌지 타인의 기준에선 해석하기 어려운 상황입니다. With the atmosphere in the stadium, I thought the first half was
obviously when they score straight after half time, then you know the energy levels in the stadium goes up. It's going to be a tough one to sort of claw back. 로메로 발언과 관련한 질문에 대답해서 그럼 나가라는 말은 정확히 로메로를 향한 것인지, 질문을 하고 있는 기자를 향한 것인지 애매하지만 사기가 떨어진 선수 입장에선 자신을 향했다고 생각해도 이상하지 않을 만큼 문장이 장황했습니다. 감정, 자존심, 사기 같은 선수들이 느낄 만한 요소가 중요하지 않고 그저 팀을 위해 싸워줄 사람이 필요하다고 말한 부분과 일맥상통하고 로메로가 인터뷰를 바탕으로 팀의 애정을 잃는다면 지금 팀에 필요한 선수가 아니다로 해석할 수 있는 전체 인터뷰의 기승전결입니다. 감정적인 상황이었기에 논리적으로 설명하기 어려웠을지도 모르지만 듣는 이 입장에서 해석이 굉장히 어려운 인터뷰입니다. 다만 선수의 감정과 경기력이 연관성이 없다는 말은 상당히 아쉬운 지점입니다. 맨유에서 부진했던 산초는 첼시에서 부활에 성공했고 2위의 성적을 이끌고 있습니다. 마레스카 감독이 산초를 처음 본 소감은 명료했습니다. 그는 사랑이 필요한 사람 같아 보였습니다. 또한 선수 본인이 증명하고 싶어 한다는 걸 알게 되었습니다. 내 생각에 그는 그저 축구를 즐겨야 하고 그 이유 때문에 축구 선수가 된 사람입니다. 축구를 할 때 그는 가장 행복합니다. 마레스카는 좋은 결과를 남기고 있기에 그의 지로는 훌륭한 리더십이 됩니다. 실패한 사람의 과정을 읽고 배우기보다 성공한 사람의 그것을 탐구하는 것은 축구뿐 아니라 모든 분야에서 동일합니다. 사람의 말에 힘이 실리는 순간은 언제나 행동 혹은 결과가 뒷받침될 때이고 최근 포스테코글루 감독은 11위의 성적으로 큰 목소리를 내고 있으며 심지어 말의 논리가 상당히 약한 상태입니다. 마레스카는 선수의 감정을 경기력과 완전히 연결시켰고 즐겨야 잘한다고 확신했으며 산초는 맨유 시절을 지우고 완전히 새로운 선수로 재탄생했습니다. 좋은 말을 한다고 꼭 만만한 사람은 아닙니다. 산초가 말합니다. 마레스카와 처음 대화했을 때 정말 좋은 느낌이 들었고 방에 들어서자마자 그의 아우라를 느꼈습니다. 마레스카는 인터뷰 한 줄마저 전략적으로 활용하고 있습니다. 토트넘전의 승리를 거두고 그는 가장 침울했던 선수의 이름을 말합니다. 하머가 동점을 만들었을 때 모두가 그에게 달려가 축하했지만 유일하게 한 선수가 공을 챙겨 센터 서클로 달려갔습니다. 바로 잭슨입니다. 이게 바로 잭슨의 이기고자 하는 열망을 보여줍니다. 10명의 선수가 축하하러 갔고 한 명이 공을 가져왔습니다. 잭슨의 진가를 보여주며 제게는 그 순간이 경기에서 가장 중요했던 장면이었습니다. 좋은 리더는 말 한마디도 팀의 성취를 위해 활용하고 나쁜 리더는 전략적 사고가 아니라 감정적인 대답으로 순간순간만을 모면합니다. 특히 인상적인 부분은 하머를 축하한 사람들을 비판하는 표현이 아니라 잭슨을 칭찬하는 표현으로 11명 모두에게 메시지를 던진 것입니다. 제가 회사의 리더십 교육에서 들었던 정론입니다. 동일한 메시지라도 전달하는 방법에 따라 사람의 마음은 달라집니다. 첼시의 11명은 누구 하나 기분이 상하지 않았고 다음 순간 동점골 상황에서는 너도 나도 공을 챙겨 하프라인으로 달려갈 것입니다. 또한 모두가 하머의 파넨카 킥을 말할 때 감독은 벤치에서 침울한 모습을 보였던 잭슨의 감정도 잊지 않았습니다. 그는 선수의 그 감정을 활용하고 매니저로서 동기부여를 선수의 성향에 따라 달리하며 지난 시즌 유로파 리그 진출에 탈락한 팀으로 올해는 우승 경쟁을 펼치고 있습니다. 흔히 축구에서 관리자형 감독과 전술가형 감독 중 무엇이 더 나은가란 질문은 정말 오래도록 지속되었습니다. 하지만 펩과 클롭의 시대로 넘어오고는 좋은 감독은 둘 다 갖춰야 한다는 새로운 시대가 펼쳐졌습니다. 마레스카의 전술은 분명 펩의 코치다운 레벨로 진화하고 있고 관리자로서도 클럽을 장악했습니다. 포스테코글루는 과연 관리자형 감독일까요? 전술가형 감독일까요? 적어도 최근 인터뷰에서 그는 관리자의 모습을 보이지 못했고 그렇다면 그토록 자신하는 전술로 승리해야 합니다. 영상을 보시는 모든 분들은 과거, 현재, 미래 시점은 다르더라도 어딘가에선 분명 리더입니다. 좋은 리더들은 세상을 긍정적인 방향으로 자극시키고 사람들의 감정을 고취시키며 동일한 목표로 나아가게 만듭니다. 결과를 만드는 과정에선 사람들이 함께 이뤘다는 성취감이 극대화되기도 합니다. 여러분이 어디에 소속되어 있더라도 여러분의 리더가 가장 작은 마음까지 살피고 그 힘으로 조직을 더 높은 지점까지 안내하는 명장이길 바랍니다. you.